کربلا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شیعہ اور سنی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں لڑ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بھی اتنے ہی پیارے ہیں جتنے کسی شیعہ کو ہوں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جو خلافت ہے وہ حضرت علی کے پاس جانی تھی، مجھے نہیں پتا، سننے میں آیا ہے۔ تو جب جیسے خلافت تھی، اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو اللہ کسی نہ کسی اشارے کے رئیس وہی تو نہیں آ سکتی تھی، لیکن اللہ کسی نہ کسی طرح سے یہ بات کر دیتا، لیکن ایسا نہیں تھا، اور حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ بہرحال حضرت علی 661 ہجری آفٹر ہجری جو ہے اس میں شہادت انہوں نے پائی۔ اس کے بعد حضرت حسن، جس کا قصہ میں نے آپ کو کل سنایا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت حسین۔ آپ نے جب اس وقت معاویہ کا بیٹا یزید خلافت کر رہا تھا، تو لوگوں نے کیونکہ یزید بہت ظالم تھا، تو لوگوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہیں رائٹ فل خلیفہ ہیں، تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی، اور جب اس کا پتہ چلا معاویہ کو، تو انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ آ کے مجھ سے ملے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرف سے اس نے یزید کو لشکر دے کے بھیج دیا۔ حضرت حسین علیہ السلام کو کہہ لیں اللہ کی طرف سے الہام تھا، ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ ڈرپوک نہیں تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں واپس جانا ہے، تو اگر اللہ نے ان کی موت ایسے لکھی ہے تو ان کو قبول تھا، وہ اپنے خاندان کے ساتھ چل پڑے۔ 70 لوگ تھے جو چل پڑے، اور آپ لوگوں کا جو آمنا سامنا ہوا وہ کربلا میں جا کے ہوا۔ وہاں پہ انہوں نے کیمپ ڈالا کربلا میں، اور وہاں پہ ایکچولی بات ہونی تھی، لیکن یزید نے چالاکی سے ان کے جو لوگ تھے ان کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا۔ باقی جو ہوا وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پانی پینا ان کو بند کر دیا، ایک کے بعد ایک ان کے ساتھی جو ہیں ان کو شہید کرتا گیا، معصوم بچوں کو شہید کیا، اور آخر میں 10 محرم کی شام مغرب کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے میں شہید کر دیا۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب تو ہم سب کو ہی جانتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو اس سچائی کو لیتے کیسے ہیں۔ اب 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی جو پیٹتے ہیں، روتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھا ہے جو کربلا کی مٹی رکھ کے اس پہ سجدہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سب بات غلط ہے۔ ایگزیکٹلی اس بات سے، اس شرک سے ہمیں روکنے کے لیے حضرت حسین علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے اپنی جان دی تھی شرک سے روکنے کے لیے، اور ہم وہی شرک کر رہے ہیں اگر جو لوگ کرتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا اس میں کہاں تک سچائی ہے، میں خود ایران نہیں گئی ہوں، لیکن سننے میں آیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقبرہ ہے اس کے ارد گرد پانی پھرتا ہے، وہ ان سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ جس پتھر پہ آپ کا سر شریف رکھا گیا تھا وہ سنا ہے کہ ہر سال بلیڈ کرتا ہے۔ سنا ہے کہ معاویہ کے پاس جب سر پہنچا تھا تو وہ چیخ اٹھا تھا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں، نہ آپ وہاں تھے نہ میں یہاں تھی، یہ سب قصے ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں، اس میں سے کتنی اوتھینٹک ہے کتنا نہیں ہم نہیں جانتے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں اور احادیث شریف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان کو روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے تو ہمیں 3 دن تک اجازت ہے مونے کی، ہم 3 دن تک اس انسان کے لیے رو سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں صبر کر لینا چاہیے۔ کیوں صبر کر لینا چاہیے؟ صبر اس لیے کر لینا چاہیے کہ وہ انسان ہمارا تو تھا ہی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور اللہ نے اس کو واپس لے لی، وہ اللہ کی چیز تھی، وہ اللہ نے اپنی واپس لے لی۔ اگر اللہ چاہتا کہ وہ ہمارے پاس رہتا تو لاش میں سے بدبو نہ ہوتی، تاکہ ہم اپنی لاش کو سنبھال کے رکھ لیتے اور اس کو روتے رہتے، لیکن اللہ نے لاش میں بدبو ڈال دی تاکہ ہم اپنے پیاروں کو مٹی میں دفنائیں۔ تو جو اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم
मुझे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से मंसूब एक हदीस है। आपने कहा था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर गए तो आप बाहर आए और लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। पीपल वर इन शॉक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हस्ती जो है वो दुनिया से जा सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पीपल वर इन शॉक। पीपल हर ज़माने में लोग नॉर्मल लोग हैं, कोई सिर्फ सहाबा क्योंकि वो पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन वो जो थे इंसान थे, तो वो शौक में थे। तो हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम ने आके बाहर कहा था कि जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा नाउज़ुबिल्लाह करते हैं, उनको बता दिया जाए कि वो दुनिया से पर्दा कर गए, अपने रब खालिक हकीकी के पास चले गए। और जो अल्लाह की इबादत करता है उसको याद रहे कि अल्लाह था, अल्लाह है और अल्लाह हमेशा रहेगा। यही बात हमें इस चीज़ में याद देखनी चाहिए। मैं शिया और सुन्नी के कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रही, मैं जनरली इस्लाम के कॉन्सेप्ट पे रहना चाह रही हूँ। और वो ये है कि इस्लाम हमें यही सिखाता है कि आप इज़्ज़त कीजिए, एहतराम कीजिए। ज़ाहिर है अब मेरे वालिदैन नहीं हैं, जिस दिन वो इस दुनिया से गए थे, ऑब्वियसली जब साल पूरा मैं उनको याद करती हूँ, लेकिन जिस दिन एग्जैक्टली उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है उस दिन दिल ज़रा ज़्यादा उदास होता है। ठीक है, ओके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो औलाद और उनकी औलाद की औलाद जो है वो हमें वैसे ही प्यारी है। ऑब्वियसली जो वो दिन है और जिस तरह से इस तरीके से उनको उस दुनिया से कूच करना पड़ा, वो एक तकलीफ़ देह है और वो तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ हमें आज भी होती है। लेकिन सीना पीटना, मारना, रोना और करबला की खाक को लगा लेना ये कह के कि इससे शफा है, ये सब शिरक है। करबला की खाक के ऊपर सजदा देना ये शिरक है। ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ने कहा है कुल्लु वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। उसकी ज़ात के अलावा आप किसी के आगे सर नहीं झुका सकते, किसी को सजदा नहीं कर सकते। हम लोगों को इस बात को ज़रूर देखना चाहिए। करबला हमारे लिए एक बहुत तकलीफ़ देह पॉइंट है इस्लामी ज़िंदगी का। मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी, किसी ने लिखा दिस वॉज द मंथ वेयर मुस्लिम्स किल्ड मुस्लिम्स। वेल ही वॉज राइट इन अ सेंस। मुसलमान ही थे ना, काफिर तो उनको हम नहीं कह सकते, मुनाफिक थे। मुनाफिक जो है वो काफिरों से ज़्यादा बदतरीन होते हैं। वो इसलिए क्योंकि काफिर तो डायरेक्ट काफिर है ना, वो तो मुनकर है, आपके अल्लाह से ही मुनकर है, तो वो काफिर है। लेकिन जो मुनाफिकीन हैं, जो जो आपके ये लोग वो लोग हैं जो आपके पीठ पे खंजर खोपते, जो मुंह पे कहते हैं हम इस्लाम ले आए, लेकिन दिल में जो है वो काफिर होते हैं। ये सबसे जो है गलत किस्म की कैटेगरी है मुसलमानों की, कह लें। और हमें देखना चाहिए कि कहीं हम उस कैटेगरी में तो नहीं जा रहे। हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि करबला अपनी जगह पे एक बदनुमा दाग ज़रूर है इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर, लेकिन करबला का मतलब क्या था? करबला का मतलब ये था, अल्लाह कोई काम बगैर वजह के नहीं करता, और अपने अपने महबूब के नवासे को वहाँ बुला के इस तरह से दुनिया से उठवाना जो है उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि हम लोग इस चीज़ को याद रखें, नंबर एक, कि आपका कोई भी दर्जा है अल्लाह के आगे आपका सरनगू है। ठीक है, अल्लाह आपको तकलीफ़ देता है। उन्होंने तो तकलीफ़ दे के अपने दर्जात बुलंद कर लिए, जितने दर्जात उनके बुलंद हुए, क्योंकि दुनिया में जितनी आपको तकलीफ़, मुसलमान को एक छींक भी आती है, तकलीफ़ होती है, तो उसका भी उस ऊपर उसको अजर मिलता है। तो उनको तो इतनी तकलीफ़ दी गई थी, तो वो उन्होंने तो अपने दर्जात बुलंद किए हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमें ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। और यही बात हज़रत हुसैन ने हमें सिखाई है कि सर झुका तो खुदा के आगे झुका, यजीद के आगे नहीं झुका, माविया के आगे नहीं झुका। सर कटा तो अल्लाह की राह में कटा, किसी की मुनाफकत में नहीं कटा। हमें पॉजिटिव बातें इसमें से सीखनी चाहिए, पॉजिटिव बातें लेनी चाहिए। और वैसे तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी शिया और सुन्नी की, इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस्लाम और कुरान अव्वल और आखिर अल्फाज हैं। और अगर हम कुरान पढ़ते हैं और कुरान समझते हैं तो हम इन सब छोटे छोटे जो तफरके हैं और ये जो छोटे छोटे फ़िरके हैं, हमें इनसे निकल कर
بگ پکچر دیکھنی چاہیے. ٹل دین، جرمن پردیسی، میں جدید سروق.